अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिर्शक्तं मनुष्य कुलिकालं కూర్చోండి ఓం వరం తదేవ తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదే గౌరీపదే దేవిస్తాంతరభవా యేషాం ఇంద్రివరస్యామో హృదయస్థో జనార్దన ఆపదవభక్తారం ధాతారం సర్వసంపదాం భోగావిలామం రెండు గింజలు राजम्यास्तं प्रक्षाल्यः मूर्छाल्यं ताय ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय सौढः ओम नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः టీ అనుకోండి కొంచెం తప్పదు వాటికి ఇబ్బంది లేదు టీ అంటే కొంచెం సౌండ్ వస్తుంది కదా వింధ్యవర్ణ గోత్రం భోస్యా మీ పేరు సుచిత 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 జానాజీ जी అంటే జా జాలి కదా జాలిట్రే కదా జా గుడిస్తే జీ సుచిత నామదేస్య చిరంజీవస్య సాయి నామదేస్య సకుటుంబస్య అస్మాకం రామతృష్ణ నామదేస్య శ్రీనివాసరెడ్డి నామదేస్య శిరీష నామదేస్య హాస్య నామదేస్య తేజశ్రీ నామదేస్య జన సకుటుంబస్య అస్మాకం చెప్పల అస్మాకం రాత్రి భోజనం చేసి కదా పొద్దునే ఉపాసం ఉన్నారు రాత్రి భోజనం చేయాలి కొంచెం గట్టి కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ सिद्ध्यर्थम मनोवांछ फल सिद्ध्यर्थम श्री वास्तुपुरुष अनुग्रह सिद्ध्यर्थम श्री पद्मावती समेत वेंकटेश्वर स्वामी देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थम श्री रमा सहित सत्यनारायण स्वामी देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थम श्री गणपत्यादि पंचलोक पालक देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थम श्री इंद्रादि अष्टदिक्पालक देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थम श्री आदित्यादि नवग्रह देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थम सप्त श्री महागणपति मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अकाड़ दिशा अక్కడ పెట్టండి స్వామి పెట్టే సెక్షన్ కూర్చోండి శ్రీ మహాగణపతి దేవతాభ్యో నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఈ మూడు విడతలు ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి పాదయో ఆజ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्ध आचमनं समर्पयामि श्री महागणपति देवताभ्यो नानाविध परिमल पुष्पैः पूजयामि गंधं परिकल्पयामि आ गंधंलो मुंचिपल పెట్టాము गंधं परिकल्पयामि श्री महागणपति देवताभ्यो हरिद्र कुंकुमान् समर्पयामि गंधद्वारां शांतिपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीमुदां गंधान्धर कुंकुमान् समर्पयामि आवरणार्थे स्नानं समर्पयामि वस्त्रार्थे पुष्पैः पूजयामि कुंकुम పెట్టండి దానికి పెట్టెల పెట్టి वस्त्रार्थे पुष्पैः पूजयामि श्री महागणपति देवताभ्यो अलंकरणार्थे स्नानं समर्पयामि आवरणार्थे स्नानं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि अगरतुलं
అమ్మ కత్తెర ఉన్నాయి పక్కన పెట్టేసుకోండి అక్కడ. తాంబూలం సమర్పయామి. ముక్తాశుభాం తాంబూలం సమర్పయామి. రక్షణ పెట్టుకోండి. నమస్కరోమి. నమస్కారం సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణపతి దేవత విరమతాంబూలాన్ని సమర్పయామి. నమస్కారం సమర్పయామి. చక్కగా ఓం గణేశాయ నమః అనుకుంటూ 16 సార్లు అక్షంతలతో పూజ చేయండి. ఇలా ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం ధూమకేతవే నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం పాలచంద్రాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం హేరంబాయ నమః. ఓం లంబజటాయ నమః. ఓం అశ్వగ్రీవాయ నమః. ఓం ప్రథమాయ నమః. ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః. ఓం మోదకప్రియాయ నమః. ఓం ఐశ్వర్యకారణాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం రుద్రరూపేభ్యः శ్రీ మహాగణపతిదేవతాభ్యः కర్పూరమంగళ నీరాజనం సమర్పయామి. శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణదీనాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. जय बोलो गणेश महाराज की जय. बोलो शंकर भगवान की जय. बोलो पार्वती माता की श्री धनलक्ष्मी सुन्दरि माधवी चन्द्र सहोदरि हेममयी मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळभाषिणि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय नाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम्.
सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषितवासितवाद्यनुते कनकधरा स्तुतिवैभववन्दित शङ्करदेशिकमान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मि जय पालय माम् प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्णविभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि काम्यफलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्या लक्ष्मि पालय माम् धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि दुन्दुभिनादसुपूर्णमये धुम धुम धुं धुम धुं धुम धुं धुम शङ्खनिनादसुवाद्यनुते वेदपुराणेतिहाससुपूजित वैदिकमार्गप्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीधनलक्ष्मी पालय माम् जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीधनलक्ष्मी पालय माम् మధ్యలో వేయాలి. మధ్యలో వేయాలి. వీళ్ళు కూడా కొంచెం తీయండి, ఇంత తాగి వీళ్ళు కొంచెం తీయండి. ఆడతాయి. ఇక్కడ లాస్ట్ పట్టుకుంటూ వస్తాం. కొద్ది కొద్దిగా 12 సార్లు వేయండి. కరిగిద్దిలేమ్మా ఏంటి కొంచెం కొంచెం ఇక్కడ పట్టుకోండి, ఇక్కడ పట్టుకోండి, ఇలా పట్టుకోండి. మీరు దాంట్లో వేయడమ్మా. ఏకం ఏకం ద్వే 12 సార్లు వేయాలి. 12 సార్లు వేసాక కొంచెం వేయాలి. కొంచెం కొంచెం వేయమ్మా. ఏకం ఏకం ద్వే ద్వే త్రీణి చత్వారి చత్వారి పంచ షటు సప్త అష్టౌ నవ దశ ఏకాదశ ఏకాదశ ద్వాదశ ద్వాదశ ప్రజాపతి దన్నం మూసిట్ ప్రదేశం ఇప్పుడు 5 సార్లు వేయండి. ఏకం ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి పంచ షటు సప్త అష్టౌ నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ ప్రజాపతి దన్నం. ఇప్పుడు 8 సార్లు వేయండి. 8 టైమ్స్. ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి పంచ షటు సప్త అష్టౌ అష్టదిక్పాలకాయ దన్నం. దిక్పాలకాయ దన్నమమ 9 సార్లు వేయాలి. ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి పంచ షటు సప్త అష్టౌ నవ నవగ్రహాయ దన్నమమ. స్వాహ అన్నప్పుడు ఇలా తీసుకొని నట్టు వేసేయాలి. స్వాహ అన్నప్పుడే చేయాలి. గణపత్యాయ మీ నేమేంటి మధ్యలో పెట్టుకోండి, దగ్గర పెట్టుకోండి. చక్కగా గణపత్యాయ ఇదన్నమో చేయండి. గణపత్యాయ ఇదం నమః. గణపత్యాయ ఇదం నమః. గణపత్యాయ ఇదం నమః. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం ఏకదంతాయ స్వాహా. గణపత్యాయ దన్నమః. విఘ్నాయ స్వాహా. గణపత్యాయ దన్నమః. గణేశాయ స్వాహా. గణపత్యాయ దన్నమః. ఏకదంతాయ స్వాహా. గణపత్యాయ దన్నమః. విఘ్నేశాయ స్వాహా. గణపత్యాయ దన్నమః. వినాయకాయ స్వాహా. గణపత్యాయ దన్నమః. గౌరీపుత్రాయ స్వాహా. గణపత్యాయ దన్నమః. గణపత్యాయ స్వాహా. గణపత్యాయ దన్నమః. అవ్యాయ స్వాహా. గణపత్యాయ దన్నమః. భూతాయ స్వాహా. గణపత్యాయ దన్నమః. దక్షాయ స్వాహా. గణపత్యాయ దన్నమః. అధ్యక్షాయ స్వాహా. గణపత్యాయ దన్నమః. స్వాహా. గణపత్యాయ దన్నమః.
स्वाहा गणपत्याय नमः लंबोदराय स्वाहा गणपत्याय नमः कर्णाय स्वाहा गणपत्याय नमः स्वाहा गणपत्याय नमः गणपत्याय नमः अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्द अद्वैतपूर्णम् परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगम्यानगम्यम् मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गणेशं भजेम जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम रजो योगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदा चिन्त्यरूपम् जगत्कारणं सर्वविद्यानिदानं परब्रह्मरूपं गणेशं नतास्म सदा सत्ययोग्यं मुदा क्रीडमानं सुरारेन् हरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजज्ञानहारं सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः तमो योगिनं रुद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमै स्वं जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः नमस्तोमहारं जनज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मसारम् मुनिज्ञानकारं विदुरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः निजैरोषवितर्पयन्तं कराद्योऽसुरोगान् कलावे सुदाश्राविणीवे दिनेशांशु सन्तापहारं द्विजेशं शशाङ्कस्वरूपं गणेशं नमामः
असत्सत्स्वरूपं जगद्देतुरूपं सदा विश्वरूपं गणेशं नतास्मः। त्वदीये मनस्तापयेदङ्घ्रियुग्मे स नो विघ्नसङ्गात पीठां लभेत। लसत्सूर्यबिम्बे विशाले स्थितोऽयं जनोद्वान्तपीठां कथं वा लभेत। स्वयं प्रामिता सर्वदा ज्ञानयोगात् अलब्धत्तवाङ्घ्रिं बहून् वर्षपूर्वान् इदानीमवाप्त तवैव प्रसादात्। जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम्। सदाम्बोधिवासं गजत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम्।
శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద గిరి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భృగుముని పూజిత గోవింద భూమి యజ్ఞ ఫల గోవింద వికుంఠ విరక్త గోవింద వెంకటగిరిహిత గోవింద వైనీక శుద్ధ గోవింద గోక్షీర తృప్త గోవింద గోపాల ఘటిత గోవింద బహుళావర్ధిత గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద గిరి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద మృగయా వినోద గోవింద మద గజ మద హర గోవింద పద్మా ప్రేమిక గోవింద పరిణయోత్సుక గోవింద కుబేర కృపాత్ర గోవింద గురుతర గుణయుత గోవింద కళ్యాణప్రియ గోవింద కళ్యాణ ప్రియ గోవింద కలియుగ సమయ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద గిరి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన ఓకేనా? శ్రీమంతమైన విషయంలో శౌనకున్నాడు బాగున్నాడు అన్ని ఎలా ఉంది, శ్రీమంతంగా ఉంది. మరి ఆయనకి చాలా కళ్ళు ఉన్నాయట, చాలా కళ్ళు ఉన్నాయి, కళ్ళు కూడా ఉన్నాయి. వింటున్నారా, నిద్రపోతున్నారా అని చూస్తుంటాడు ఆయన. లాస్ట్లో అక్కడ ఏమున్నారో కనుక్కోవాలి, చివరిలో అడుగుతాను. అప్పుడు కూడా అప్పటిదాకా ఆయన ఏమడా చక్కగా మరి అరణ్యంలో విశ్వాసంగా కూర్చుండగా వాళ్ళకి శుద్ధుడు వచ్చాడు. చెప్తున్నాడు, ఓ మహాములారా, ఈ కలిగిలో మన కృష్ణుడికి సంతోషించడానికి, సౌభాగ్యానికి, ధార్మికుడికి సకల శుభాలు కలగడానికి ఒక వ్రతం ఉందయ్యా. అదే శ్రీ సత్యనారాయణ ఎంత చక్కగా భక్తిగా చేసుకుంటారు. తప్పకుండా మంచి సంతోషం. సాక్షాత్ మహావిష్ణువు వారు నారదుడు చెప్పాడు. చెప్తాను ఒకనొక నారదుడు చక్కగా లోకోద్ధరణగా పరుగు చేద్దాము, లోకాలకు మేలు సంకల్పించి చక్కగా అనేక లోకాలు తిరుగుచు మార్గ మధ్యలో భూలోకానికి వచ్చాడు. అప్పుడు భూలోకంలో మానవులు వచ్చే తప్పులు పాపాల కారణంగా తినలేకపోతే దారిద్రాలతో దుఃఖాలతో బాధపడుతూ ఉండగా అయ్యో జన్మల్లోకెల్లా ఉత్తమ జన్మ, మంచి జన్మ. ఏ జన్మ? మానవుడు ఇబ్బంది పడుతుంటయ్యా అని చెప్పేసి భారత మేల్చి సంకల్పించిన చక్కగా నారద వారు వైకుంఠానికి వెళ్ళారు. మరి వైకుంఠంలో ఉంటారు విష్ణుమూర్తుడు చక్కగా ప్రార్థన చేశాడు. స్వాతంత్రించి కనబడ్డాడు. ఏందయ్యా ఎలా వచ్చావు నువ్వు? కలహాలు తెచ్చావా ఆయన అన్నాడు. ఏమన్నాడు? బాగున్నానులే, కలహాలు తీసుకొచ్చావయ్యా అన్నాడు. పంగుడే కనిపిస్తుంది. మనుషులు ఎప్పుడు కూడా మంచి చూడాలి. ఫస్ట్ చూడు, మంచి తెల్ల గుడి ఉంది కదా, మధ్య చుక్క పెట్టాను. అందరూ ఆ చుక్క అడుగుతారు. ఆ నల్ల చుక్క అడితే తెలుగు మాత్రం అడగరు. నా స్వామి గుడలు తీసుకొచ్చావయ్యా అన్నాడు. స్వామి చక్కడ పేరు పెట్టారు, కలహ భోజనం పేరు పెట్టారు. కానీ వెనుక దర్శకత్వం మొత్తం మీదే స్వామి అందరు తిట్టుకుంటూ ఉంటారు. నేను కలహాలు కానీ కూడా నేను స్వామి పనులకు మేల్చిన కోరిక కలిగింది. దాని ఫలితంగా నేను లోకానికి భూలోకానికి వెళ్ళానయ్యా. మరి భూలోకంలో చాలా కష్టాలతో దారిద్రాలతో దుఃఖాలు పడుతున్నారు స్వామి. వారి కష్టం నేను మార్పుండి చెప్పండి అయ్యా, వ్రతంగా తప్పగా చెప్పండి అని చెప్పి చక్క స్వామి వారు వేడుకుంటాడు. చెప్పగా పెట్టుకున్నా స్వంతగా చక్కగా పెట్టుకున్నా. నాదా ఎంత మంచివాడవయ్యా నువ్వు. ఇంతమంది ఏమన్నాడు? ఏందయ్యా కూడా తెచ్చడం, ఎంత మంచివాడయ్యా. ఈరోజు ఎవరి వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు, పనులు వేరు చేయట్లేదు, చక్కగా నుంచి కాబట్టి స్వాస్థ్యంతో వ్రతాన్ని చెప్తాను. శ్రద్ధగా నువ్వు భూలోకాన కానీ దేవలోకాన కానీ చక్కగా రక్షలున్నా, సౌభాగ్యంలో ఉన్న, సంపద కలవాలన్నా, ఆయుర్వేద కలవన్నా, సకల శుభాలు కలవాలన్నా ఒక వ్రతం అది చక్కగా సృజనాలతో వ్రతం చక్కగా చేసుకుంటే, భక్తిగా చేసుకుంటే తప్పకుండా మంచి వ్రతం చెప్పి చక్కగా చక్కగా నాలుగు సంధించి స్వామి వ్రతం బాగా చెప్పారే, మరి వ్రత విధానం ఏంటి, ఎలా చేసుకోవాలి అని అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు కదా ఓ నారదా, ఈ వ్రతాన్ని కార్తీక మాసం కానీ, మాఘమాసం కానీ, దశమి నాడు కానీ, ఏకాదశి నాడు, సంక్రాంతి కానీ, పౌర్ణమి కానీ, మరి ఈ ముహూర్తంతో పనులే కదా. ఈరోజు చేసుకున్న చక్కగా సంకల్పం చేసుకునే విధంగా, ఓ దేవాదేవ మహానుభావ సత్యదేవ, నా తోటి వారిని నన్ను కూడా చల్లడు స్వామి అందరూ బాగుండాలి, అందరూ బాగుండాలి సంకల్పించి చక్కగా మనం లేచి ఇంట్లో విషయ భాగంలో మండపం ఏర్పాటు చేసి చక్కగా ముగ్గురు పెట్టి వస్త్రం పరిచి, ఆ వస్త్రమైన బియ్యం పోసి, ఆ బియ్యం పైన గణపత్యాది పంచలోక పాలకులు చక్కగా అదేవిధంగా ఆదిత్యాది విగ్రహాలను తన ఇందాష్టం చెప్పించి చక్క స్వామివారిని పంచామృతం అభిషేకించి కలశం నిర్మించిన కలశము బంగారంతో కానీ, వెండితో కానీ, రాగితో కానీ, శక్తినిచో
మట్టి తినడం పర్వాలేదు, కాలి ధర్ముడు కూడా లోపించని చెప్తున్నారు. చక్కగా చేసిన తర్వాత స్వామి దగ్గర రవ్వ రెడీ అయిందమ్మా. ప్రసాదం రెడీ చేశారా? చక్కగా స్వామి దగ్గరికి అది వచ్చేసి పరమాన్నం రవ్వ ప్రసాదం చేస్తాం కదా ఇక్కడ. స్వామి నైవేద్యం ప్రసాదం చేసుకుంటాం కదా రవ్వ ప్రసాదం. చేయండి చేయండి చేయండి, రవ్వ ప్రసాదం చేయండి, కొంచెం వేయించండి. ఉడకబెట్టద్దు, వేయించేసేయండి. మీరు పొడి ప్రసాదం కదమ్మా, ఇది పొడి పెడతారమ్మా, మ్యాగీ పొడి పెట్టాలి. చక్కగా శిరంబాబు బదులు కానీ వరిలోకి చికెన్ చేసి బెల్లం అని కలిపి చక్కగా స్వామి దగ్గర పెట్టాలి. పెట్టి బెల్లం చక్కెరగా ఏది వీలుగా ఉంటే ఆప్షన్ చక్కగా నైవేద్యం పెట్టి చక్కగా బ్రాహ్మణ వచ్చి వ్రతం చేసుకుంటారు. సాయంకాలం ఏం చేయాలట, భజన చేయాలట చేసుకుంటే తప్పకుండా దాంట్లో మంచి లైట్గా వేయించేసేయండి, జీడిపప్పు వేయించండి, నెయ్యేసి 7 కొండలు కొన్ని అక్కడ కొన్ని దాని మీద. రమా సత్యనారాయణ స్వామికి ప్రథమోధ్యాయ సంపూర్ణ. 7 కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఒక 4 కొబ్బరికాయలు కొట్టివ్వండి మాకు. కొట్టి ఒక గిన్నె పట్టండి నీళ్ళు. ప్రారంభ చక్కగా స్వామి కదా అయ్యా వ్రతాన్ని బాగా చెప్పారు. మరి 4 కాయలు కొట్టివ్వండి. కొట్టి దాంట్లో వాడిని పట్టి చక్కగా వ్రతాన్ని చెప్పారు. మరి విధానం బాగానే ఉంది. ఓ మహాములారా, పూర్వము కాశీనగరున ఒక బ్రాహ్మణుడు కలడు. ఆ బ్రాహ్మణుడు అసలు వేదాలు తెలిసి కూడా శక్తి లేక భిక్షమిత్తులు చేస్తూ ఉండగా మాయవారు చక్కగా బ్రాహ్మణుడు మంత్రుడుగా ఉన్నాడు. సన్యాసంలో చక్కగా బ్రాహ్మణ గారు పడతారు కదా. ఓ బ్రాహ్మణుడు అయితే భిక్షమిత్తులు అంటుంటాడు కదా, స్వామి నేను దగ్గర అంత డబ్బు లేదు, ధనము లేదు స్వామి, నా కుటుంబానికి శక్తి లేదయ్యా, దాని ఫలితంగా మీ తిరిగి భిక్ష చేస్తూ జీవిస్తూ ఉన్నాను, ఈ కష్టంలో మార్గం చెప్పండి అని చెప్పినట్టుగా సన్యాసుడు స్వామి స్వామి విధానం మొత్తం కూడా చెప్పగా బ్రాహ్మణ సంతోషించి దండం పెట్టుకుని, ఓ దేవాదేవ మహానుభావ సత్యదేవ, రేపు భిక్షమిత్తుల డబ్బులతో వ్రతం చేసి సంకల్పం చేసి చక్కగా ఇంటికి వెళ్ళి సాయంకాలం కూడా పోకుండా మరణాలు చేయాలి. చక్కగా స్వామి పెట్టుకుని భిక్షడానికి బయలుదేరి చక్కగా స్వామి చాలా ధనం తీసుకొని బ్రాహ్మణ తీసుకొని బంధువులు చక్కగా మండపాలు ఏర్పాటు చేసుకుని భక్తిగా శ్రద్ధగా వ్రతాన్ని పూర్తి చేసి బ్రాహ్మణులు చేసి ఇది మొదలు ప్రతి మాసం కూడా చెప్పారు. వ్రతాన్ని ఎప్పుడు చేసుకోవాలి, వీలైతే ప్రతి నెల, లేకపోతే 3 నెలలకు ఒకసారి, లేదా హాఫ్ ఇయర్ 6 నెలలకు ఒకసారి, ఇంకా చాలా బిజీ అనుకుంటే ఇయర్లీ వన్స్ అని చేసుకోవాలంట. చక్కగా బ్రాహ్మణుడు చేసుకుని ప్రతి మంత్ వ్రతం చేసుకుంటూ చక్కగా స్వర్గాన్ని చెప్పుకున్నట బ్రాహ్మణుడు. మరి స్వామి అంటారు కదా, స్వామి ఒక్కరికి వ్రతం చేశాడు, ఇంకెలా చేయమని చెప్పండి, ఇంకేముంటాయి చెప్పండి తెలుసుకున్నదా. ఇప్పుడే చక్కగా బ్రాహ్మణుడు వ్రతం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ వీధిలో కట్టకుండా బాగా వ్యాపారం చేసి ఆకలి దప్పులతో ఉండి కూడా ఏం చేస్తాడు, ఆ మూడు తీసుకుని వెళ్ళి బయట పెట్టి చక్కగా లోపలికి భక్తిగా శ్రద్ధగా వ్రతాన్ని తెలిసి చెప్తాను విధంగా బ్రాహ్మణుడిని కట్టంపురివాడు. ఓ స్వామి మీరు చేసిన వ్రతం ఏంటయ్యా, వ్రతం ఫలితం ఏంటయ్యా అని చెప్పేసి కట్టంపురివాడు ఎవరు అడిగాడు, బ్రాహ్మణుడు అడిగాడు. బ్రాహ్మణుడు అంటే కదా, నువ్వు కట్టుబడి ఇది కూడా చాలా దారిద్రాలతో దుఃఖాలు పరబడి భిక్ష చేస్తూ భిక్షోత్తమైతే బతికేవాడిని చెప్పి కథ మొత్తం కూడా ఆయన చెప్పగా ఆయన సంతోషించి దాన్ని పెట్టుకుని, ఓ దేవాదేవ మహానుభావ సత్యదేవ అని కట్లమ్మకు వచ్చిన డబ్బులతో ప్రతి స్పృశించి చక్కగా సాయంకాలం నిద్రపోకుండా మరొకటి చేయలేదు చక్కగా స్వామిని పెట్టుకుని తన కట్టబడి భుజాలు వ్యాపారానికి బయలుదేరాడు. ఇప్పుడు దాన్ని పెట్టుకుంటాడు. స్వామి సంతోషించి ఏం చేస్తాడు, ఒక మాయ చేస్తాడు. ఈ మధ్య మాయలో నేను వద్ద మామూలు పుల్లలు కాస్త గంధం చెక్కలు మారిపోయాయంట. ఏమైనా గంధం చెక్కలు మారిపోయి చక్రానంద స్వామి దండం పెట్టుకుంటేనే పనికిరాని పుల్లల్ని కాస్త గంధం చెక్కలు మార్చివేశారే, వ్రతం చేసిందని చక్కగా వ్రతం చేసి అని చెప్పేసి ఈ మోపం తీసుకొని భజన చేసినట్టు భజన రాయించుకుంది. అప్పుడు ముందేమో పేరు వేరే ఉండొచ్చు. అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళాడు అంటే మరి ఆ రోజుల్లో రాజ్యాలు ఉండేవి కదా, రాయుడు ఉండేవాడు. ఇప్పుడు మీకు చెప్పా గంధం ఎంత ఇచ్చారు, ఈ సైజు డబ్బా ఉంటుంది కదా, ఇందులో చాలా ఖరీదు కదా, కొనగట్టు డబ్బులు చాలా ఉన్నాయి. సో రాజ్యానికి వెళ్ళాడు చక్కగా గంధం చిక్కలు అమ్మాడు. రాయులకి చాలా ధనం చక్కగా ఊరంతా పిలిచాడు. చక్కగా పెద్ద మండపాన్ని భక్తిగా వ్రతాన్ని పూర్తి చేశాడు. ఇది మొదలుకొని ప్రతి నెల వ్రతం చేసుకుని చక్కగా సర్కారు చెప్పేసి 2వ అధ్యాయం చెప్పారు. జయ బలో వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి సత్యనారాయణ స్వామికి. అమ్మ 2 కొట్టా కొబ్బరికాయలు 2 ఇక్కడ ఇచ్చేయండి. ఆ పీచు తీయండి, ఇది వస్తుందమ్మా. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద, వడ్డీ కాసులవాడ వసుదేవతనయ గోవింద. జయ బలో వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామికి, శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామికి, అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామికి,
ద్వితీయోధ్యాయ సంపూర్ణ. మరి రెండో కథ ఏం తెలుసుకోవాలి మనం? రెండో కథలు మీరే గ్రహించారు. మన పని మనం చేసుకుంటూ దేవుడు భారతదేశాన్ని ఎప్పుడు ఇస్తాడు, అంతేగాని గాలి చూపెట్టి స్వామి నువ్వు ఉంటే ఇది వెలగాలి లేకపోతే కొండెక్కాలి అంటే మాత్రం అది కాదు. పంచభూతాలు వాటి పని చేయాల్సింది. సో మన పని చేసుకునేటప్పుడు బాగుంటుంది, వెళ్ళ అండగా ఉంటాడు. బ్రాహ్మణుడు కూడా స్వామి భిక్ష ఇస్తాను స్వామి నాకు వచ్చింది అదే అది చేస్తాను జీవించాడు చెప్పాడు. సో అక్కడ బ్రాహ్మణుడు భిక్ష ఎత్తుకుంటూ వ్రతం చేశాడు. కట్టంలో స్వామి నేను పని చేసుకుంటాను మీరు కూడా లయ అన్నాడు. మన పని చేసుకుని వెళ్ళ భగవంతుడు అందుబాటులోనే ఉంటాడు. మనకి ద్వితీయోధ్యాయ ప్రారంభ. జయ బలో వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామికి, శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామికి. మరి రెండైనా కూడా గట్టివాడు మా ఇంట్లో అర్థం చేసే ధ్రువబిడ్డలు అందరూ నిద్రపోయాక లాస్ట్లో ఏం చేసేవాళ్ళంటే మొన్ననే రీసెంట్గా అమ్మ ఎన్ని కదలైన అమ్మ అంటే వాళ్ళు ఏం చేసేస్తారు కొబ్బరికాయలు అందుకే అడిగాను. తృతీయోధ్యాయ ప్రారంభ. మహాముల్లారా, పూర్వము ఊల్కాముకుడు పేరేంటి బాగుంది కదా, ఊల్కాముడడం చక్కగా పరిపాలిస్తున్నాడు. చాలా మరి వారి చాలా సౌందర్యవతి, కానీ రాజుగారికి సంతానం లేదు. చాలా కాలం గడిచి చక్కగా ఏం చేసి రాజుగారు భార్య పుత్రులు కలిసి చక్కగా నది తీరానికి వెళ్ళి పెద్ద మండపాలు ఏర్పాటు చేసుకుని చక్కగా భక్తిగా వీళ్ళు వ్రతం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఉండగా ఆ నదిలో సాధు అనే వైశ్యుడు చాలా ధనంతో ద్రవ్యంతో వ్యాపారానికి వెళుతూ ఉన్నాడు. ఉండగా అదురుగా మండపం ఉంది. రాజుగారు చెప్పి చక్కగా ఏం చేద్దామని చెప్పేసి ఈయన ఆ పడవ పెట్టి రాజుగారికి తిలాడుతాడు. విధంగా రాజా పిలిచిన వ్రతం ఏంటయ్యా, ఫలితం ఏంటయ్యా, లాభాలు ఏంటయ్యా అని అడిగాడు. ఎవరు? వైశ్యుడు. రాజు వైశ్యుడా నాకు సంతానం లేదయ్యా, పుత్రుడి కోసము వ్రతం చేసుకున్నాను చక్కగా వ్రతం తప్పకుండా మంచి అబ్బాయి పుత్రుడు చెప్పి వృత్తాంతం మొత్తం కూడా ఈ వైశ్యుడు చెప్పారు. వైశ్యుడు సంతోషించి స్వామి నాకునూ సంతానం లేదయ్యా, సంతానం కలిగితే వ్రతం చేసుకుని చక్కగా తీసుకుని చెప్పేసి ప్రధాన తీసుకెళ్ళి తన భార్య కోసం చెప్తాడు. నాకు బాగానే ఉంది. రాజుగారు ఏం చేశారు? రాజుగారు ఏం చేసిన ముందు ఆవిడ భూమిక తిరిగి అన్నారు మన భాషలో. వ్రతం చేశాడు ముందు తన ఫలం కోరుకున్నాడు. వైశ్యుడేమో ఫలం ఇస్తేనే వ్రతం చేస్తానయ్యా అంటున్నాడు. తన అమ్మవారి స్వామి ఆలోచిస్తున్నారు. అమ్మవారుగా స్వామి రాయల వద్ద మగ సంతానం కావాలి, అబ్బాయి కావాలి, ఎవరు చెప్పిన చేస్తారు? రాజు నుంచి చెప్పక చక్క రాజు అబ్బాయి పుడతాడు. చక్కగా అందంగా ఉంటుంది. చక్కగా వాడికి నామకరణ చేసి చక్కగా రాజుగారు బాగా చేయించాడు. తాను పొందిన భాగ్యాన్ని అందరూ పొందాలని చక్కగా రాజులో ప్రజలు వ్రతం చేసి చక్కగా స్వర్గాన్ని చేసుకుంటారు. రాజుగారు చాలా పిల్లవాళ్ళు సత్యం కూడా స్వర్గాన్ని చేసుకుంటారు. మరికొంత కాలానికి స్వామి అమ్మ లక్ష్మి లోకవాళ్ళ జజని ఆ వైశ్యుడు కూడా ఉంటుంది. అమ్మాయి పుట్టే లక్ష్మణుడిగా భావిస్తారమ్మా. చక్క మీరు ఆ శవం చెప్పుగా చౌకరెట్టు అమ్మాయి పుట్టాము ఇలాగే ఉంటుంది. వాళ్ళు చక్కర పేరు కళావతి పేరు ఉంటుంది. కళావతి మంచి పేరు కదా. కళావతి చక్క భాషలు చేయించాడు. షావుకారు చేయించిన తర్వాత మరి షావుకారు గారు అంటుంది స్వామి చక్క అమ్మాయి పుట్టింది కదా వ్రతం చేసుకున్నామయ్యా అంటుంది. అంటే షావుకారు కదా అమ్మ ముందే కదా అమ్మాయి పుట్టింది భాషలు చేయించాను నేను 100 మంది చెప్పా 1000 మంది వచ్చారు. డబ్బులన్నీ అయిపోయినామంటే డబ్బులు లేవు నేను చేయించలేను, అమ్మాయి పెళ్ళిలో చేయిస్తాను సమర్పరిచి ఆ వ్యాపారం వెళ్ళిపోతాడు. ఇలా కొంతకాలం గడుస్తుంది. వచ్చాక అమ్మాయి పెళ్లి మీద వస్తుంది. రాగా పేరు ఈ పేరు ఆయనకి నగరానికి మంచి అబ్బాయికి రాగా ఈ అమ్మాయికి అబ్బాయికి విధంగా బాగా చేస్తాడు. సాగుగా చేయించి ఆ హడావిడిలో పడిపోయి వ్రతం చేయడం మర్చిపోతాడు. మర్చిపోయి కొంతకాలం చేసి చక్కగా బొమ్మలు మామయ్య అందరితో కలిసి వీరాజు మీద వ్యాపారం గురించి చక్కగా వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటారు. ఉండగా మరి స్వామి వారికి కోపం వచ్చాడు. ఎందుకు కోపం వచ్చింది? మా కోపం వచ్చింది స్వామి ఎందుకు వచ్చింది? అమ్మాయి చేస్తున్నాడు చేయలేదు, పెళ్ళిలో చేస్తున్నాడు చేయలేదు, శిక్షలు కలగాక అని స్వామి చెప్పించగా మీరు వ్యాపారం చేస్తున్నారో ఆ రాజ్యంలో రాజుల ధనాగారంలో దొంగలు పడతారు. స్వామి మాయ చేత వాడి ధనాన్ని దోచుకుని వెళ్తుంటారు దొంగలు. బట్టలు వెంబడుతుండగా ఈ దొంగలు వెంబడు వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. రంగంలో వ్యాపారం చేస్తుండగా ఈ దొంగలు ఏం చేస్తారంటే ఆ మూటలు వీళ్ళ ముందు పారిపోతారు. పారిపోయి పట్టుకొచ్చి ఈ వ్యాపారస్తులు దొంగలు భావించి తీసుకుని వెళ్తారు. వాళ్ళు ఎంత ప్రాధాన్యపడ్డా మొత్తం స్వామి దొంగలం కాదయా వ్యాపారస్తులు ఎంత ప్రాధాన్యపడ్డా కూడా వాళ్ళ మాట వినేవారు లేరు. ఇలా చాలా నడుస్తుంది. మరి వీళ్ళు రాజ్యంలో ఉన్నారు, మన భారతీయులు ఇంకో రాజ్యంలో ఉన్నారు. మరి స్వామి మధ్య చేసి వారికి కూడా దొంగలు పడతారు. పాప కళావతిలో కూడా తిండి పట్టే ధరతో బాధపడుతూ భిక్షమెత్తు జీవిస్తూ ఉండగా కళావతి భిక్షమెత్తుకుంటూ ఆలస్యం వెళ్ళగా పడుతుంది. అయ్యో అమ్మాయి కళావతి నువ్వు కాలేజీలో వచ్చావమ్మా, మీ నాన్నగారు లేరు బర్త్డేడమ్మా అని బదిలించగా అక్కడ అమ్మాయి అమ్మాయి భిక్షమెత్తూ ఉండగా ఏం జరిగిందంటే ఒక బ్రాహ్మణిట వ్రతం జరుగుతుందమ్మా ఉండగా వ్రతం తెగించి వచ్చానమ్మా అందువల్లే ఆలస్యమైందమ్మా అని చెప్పగా అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మకు ఆలస్యం వస్తుంది. అయ్యో అమ్మాయి కళావతి నువ్వు చాలా తప్పులు చేశాను కదండి, నువ్వు జన్మించినప్పుడు నాన్న వ్రతం చేస్తారని చెప్పాడు చేయలేదు, వివాహంలో చేస్తారని చెప్పాడు చేయలేదు, వాటి అడగడు ఇక్కడ ఉన్నారు చాలా కాలం పెంచిందని ఇక్కడ కూడా బాధ దండ పెట్టుకుంటారు.
స్వామి మమ్మల్ని మనిషిన క్షమించడయ్యా మేము శాపగ్రస్తులమయ్యా చక్కగా సాయంత్రం ఉదయం చక్క స్వామి భిక్షణం బయలుదేరగా చక్క స్వామి చాలా తీసుకుని బ్రాహ్మణుని దగ్గర భక్తిగా వారిని పూర్తి చేస్తారు చేయగా చక్క స్వామి శాంతి చేశాక రాజధానికి కలగబడి రాజా నువ్వు బంచిన వాళ్ళు దొంగలు కాదు స్వామి వాళ్ళు వర్తకులు వ్యాపారస్తులు నా శాపం నుంచి నాగరస్తులు చెప్పగా చక్కగా సభ చేసి మనకి వాళ్ళు వస్తుండగా విడుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఇంకా రక్తాలు ఆడుతున్న వాళ్ళకి చాలా గడ్డలు చాలా బాధపడుతున్నారు దాటి దగ్గర భయపడ స్వామి బాగుపడని చెప్పి చక్కగా క్షౌరం చేయించి కొత్త బట్టలు ఇచ్చి ధనం ఇచ్చి ధాన్యం ఇచ్చి బంగారం ఇచ్చి వాటి నుంచి చక్కగా చెప్పగా చక్కగా షావుకారు రాజుగారు దండం పెట్టుకుని మార్గ మధ్యంలో యాత్ర తీసుకుని బయలుదేరుతూ ఉంటారు. జయ బలో వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామికి తీసుకోండి. శ్రీ అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామికి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద నీళ్ళని పడిపోయిన తృతీయోధ్యాయ సంపూర్ణ నీళ్ళని పడిపోయిన. జయ బలో వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి ఇక్కడ కొన్ని వేస్తాను కొన్ని వేసుకోండి. శ్రీ అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామికి శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామికి తృతీయోధ్యాయ సంపూర్ణ చతుర్థోధ్యాయ ప్రారంభ. జయ బలో వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామికి అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామికి శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామికి చతుర్థోధ్యాయ సంపూర్ణ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద వాటి నీళ్ళండి. వడ్డీ కాసులవాడ వసుదేవదనయ్య గోవింద. జయ బలో వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామికి శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామికి చతుర్థోధ్యాయ సంపూర్ణ పంచమోధ్యాయ ప్రారంభ. చిన్న కథ చివరి కథ శ్రద్ధగా భక్తిగా వినండి. పూర్వము తుంగధ్వజుడు ఏంటి వాళ్ళ తుంగధ్వజుడు మామూలుగా ఏంటి బాబు తుంగధ్వజుడు తుంగధ్వజుడు రాజు చక్క పరిపాలన ఇస్తూ ఉన్నాడు. ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు. మరి రాజానికి ఎవరు రాజుగారే కదా చక్క పరిపాలన బాగుంటుంది. ట్యాక్స్ వేసి సతాయించట్లేదు. పుష్కలంగా సంపత్తో ధాన్యంతో తిరుగుతుంటే సంతోషంగా ఉన్నారు. అష్టైశ్వర్యంతో తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఉండగా మరి రాజ్యానికి రాజుగారు మరి కుటుంబానికి ఎవరు అమ్మ నాన్న. అదేవిధంగా మరి ఇప్పుడు తెలంగాణ ముఖ్యమోరు రేవంత్ రెడ్డి గారు ట్యాక్స్ వేసేసి ఫ్రీలని ఎవరివరి సతాయించకుండా సతాయిస్తున్నాడు కదా. కానీ ఆయన చేయడం చక్క పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నాడు. సంతోషంగా ఉన్నారు. ఉండగా మరి కొంతకాలం చెందంటే ఆ రాజ్యానికి పుళ్ళు సువాలు వస్తాయి. వచ్చే జనం చంపిస్తూ ఉంటాయి. ఉండగా రాజుగారు వేటకు వెళ్ళి యుద్ధం చేసి ఆలస్యంగా వస్తుంటాడు. బాగా కలిసి చెట్టు కింద విషయాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాడు. ఉండగా ఆ చెట్టు పక్కన నీకు చెట్టు కింద గొర్రెల పిల్లలు వాళ్ళకి ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డు వెళ్ళేవంట. చిన్న వ్రతం చేస్తున్నారు. ఎందుకు చేస్తున్నారయ్యా అంటే చక్క వాడు అమ్మను వ్రతం చేస్తున్నా చక్క వాడు వ్రతాన్ని చూస్తారు ఆలోచిస్తారు బాగా వాడు. ఈ వ్రతం చేసుకుంటే సకలం దొరుకుతాయడా అమ్మన బాగా కొడుతున్నారు ర్యాంకులను చంపేస్తున్నారు మనకు దెబ్బనొద్దు బాబు మంచి విద్యాబుద్ధులు కావాలని చెప్పారు. చక్కగా సంకల్పం చేస్తున్న భక్తిగా పిల్లలు శ్రద్ధగా వ్రతాన్ని పూర్తి చేస్తారు. మరి చేసిన తర్వాత మరి ప్రసాదాలు పెద్దవాళ్ళు తీసుకున్న ప్రసాదం అని చెప్పి చుట్టూ చూస్తుండగా ఎవరు కనబడరు పాపం. పక్కన రాజుగారు వచ్చి రాజుగారికి వెళ్ళి వీళ్ళు ఈ గొల్లలు ప్రసాదం తీసుకెళ్ళి రాజుగారికి ఇస్తారు. ఇక మరి రాజుగారు అనుకుంటారు వీళ్ళు గొల్లలు యాదవులు జాతిలో చిన్నవాళ్ళు కులంలో చిన్నవాళ్ళు ధనంలో కూడా సరిగా లేరు మాకు అని చెప్పి భావించి రాజుగారు ఏం చేస్తారు ప్రసాదం తీసుకొని తెలుసుకుంటే హ్యాపీగా రాజ్యానికి వెళ్ళిపోతాడు. అయిపోతే మరి సామాన్ ఆగ్రహం వస్తుంది కదా. ఆగ్రహం వచ్చేసింది. మరి రాగా ఏం జరుగుతుంది మరి పంచపాండవులు ఎంతమంది అమ్మా పంచపాండవులు ఎంతమంది అమ్మా కౌరవులు ఎంతమంది అమ్మా 100 మంది. సూపర్. వాళ్ళిద్దరు ఏమవుతారమ్మా అన్నదమ్ములు కరెక్టేనమ్మా. మొన్న ఒకరు బాబు నన్ను అందుకే అడిగాడు మీ అందరికి తెలిసిందే కంప్లీట్ అవ్వకండి అన్నదమ్ముళ్ళే అవుతారు కదా. రాజుగారికి కూడా 100 మంది పిల్లలు ఉంటారు. సంతానం పిల్లలు చనిపోతూ ఉంటారు. దళితులు బాగుంటారు. కాల వర్షాలు తిండి లేక పడినాక దళితులు బాగుపడుతుంటారు. చాలా కాలం గడుస్తుంది. అర్థం కాదు రాజుగారికి. మరి ఏం చేస్తాడు ఆయన చక్కగా ఏం చేస్తాడు కూర్చుంటాడు. ప్రసాద్ దేవుడి దగ్గర కూర్చొని ధ్యానం చేస్తాడు. స్వామి ఏమైందయ్యా అని ప్రశాంతంగా కూర్చుంటాడు వెన్నెల్లో. అప్పుడు ఆయనకు మొత్తం అంతా ఒక రీలు తింటుంది. అప్పుడు అనిపిస్తుంది అయ్యో ఒకనాడు అడవిలో గొల్లలు చక్కగా పిల్లలు వ్రతం చేశారే ఆ పక్కకు వెళ్ళలేదు దండం కూడా పెట్టుకోలేదు చిన్న ప్రసాదం కూడా తీసుకోలేదు స్వామి. సృష్టిలో అందరూ సమానమే కదా. నేను గర్వంతో తీసుకునే దానివల్ల ఇంత పుణ్యం వచ్చిందని నేను భయపడుతుంది. దండం పెట్టుకుని దేవాదేవ వ్రతం తీసుకుని సంకల్పించి చక్కగా ఆ గొళ్ళవతికే వెళ్ళి చక్కగా వాటి కూర్చొని భక్తిగా శ్రద్ధగా రాజుగారు వ్రతాన్ని పూర్తి చేస్తారు. భోగభాగ్యాలు పొందుతారు. అది మొదలుకొని రాజుగారు కూడా చక్కగా ప్రతి ఇంటి వ్రతాన్ని చేసి పుట్టడంతో స్వర్గాన్ని చేసుకుంటారు. రాజుగారు పంచమాదని చెప్పారు.
జయ బలో వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామికి శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామికి పంచమోధ్యాయ సంపూర్ణ గట్టి చెప్పారు నేను గుర్తు బాగా ఉన్నది ఇప్పుడైనా సరే ఎన్నికలు చెప్పుకున్నావు చెప్పుకున్నాం కదా